اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات معزز سامعین السلام علیکم ان آن لائن اور آف لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے حباب آساں میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا حباب آساں میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ تو پیارے طلبہ آج ہم یہی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے یہ۔ تو پہلے میں اس پوری غزل کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ حباب آساں میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ وصال یار کا وعدہ ہے فردائی قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر، احباب کہتے ہیں رہے گا پائی بت پر نقش اپنی جبہ سائی کا۔ دل اپنا آئینے سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ تو پہلے بچوں اب میں اس پوری غزل کی تشریح کروں گا ہر ایک شعر کی، تو آپ دھیان رکھنا۔ غزل کا مطلب ہے حباب آساں میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ یہاں پہ پہلے حباب، حباب سے مراد ہے پانی کا بلبلا، پانی کا بلبلا، کوشر پوچھ آتا اس ونا چھو آب ٹھنو، پانی کا بلبلا۔ آساں سے مراد ہے مانند، جب ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کی، یعنی کہ یہ اس چیز کے مانند ہے، آساں سے مراد ہے مانند۔ دم برنا، دم برنا سے مراد ہے محبت کا دعویٰ کرنا، محبت کا دعویٰ کرنا، کسی کی تعریف کرنا، لیکن یہاں سے مراد ہے محبت کا دعویٰ کرنا۔ آشنائی، آشنائی سے مراد ہے دوستی، محبت، آشنائی سے مراد ہے دوستی، قرابت۔ نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ تو پہلے خواجہ حیدر علی آتش نے یہ اپنے محبوب کو دریا کہتا ہے، اپنے محبوب کو اس نے اس شعر میں دریا کہا ہے، اور خود کو دریا میں اٹھنے والا پانی کا بلبلا، خود کو دریا میں اٹھنے والا پانی کا بلبلا۔ تو کہتا ہے کہ اے میری محبوب، آپ تو دریا ہے اور میں اس دریا سے اٹھنے والا پانی کا بلبلا ہوں۔ آپ تو دریا ہے اور میں اس دریا سے اٹھنے والا پانی کا بلبلا ہوں، یعنی کہ میرا وجود آپ کے وجود کے سامنے میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایک پانی کا بلبلا ہونے، ایک پانی کا بلبلا ہونے کے ناطے بھی میں آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور
जो ही मैं उठता हूं दरिया से, यानी कि जो ही मैं बनता हूं दरिया से, जब पानी का बुलबुला उठता है, उठते ही मेरी जिंदगी नेस्त व नाबूद हो जाती है। यानी कि जब मैं आपसे फूटता हूं, जब मैं दरिया से उठता हूं, मेरी मिसाल तो पानी के बुलबुले के मानद है। जो ही मैं उठता हूं और आपकी जुदाई का गम मुझे पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता है। यानी कि जब मैं आपसे उठता हूं तो उसी वक्त आपसे मुझे जुदाई होती है, और जुदाई का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, और उठते ही मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। यानी कि इस शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश इस गजल के मतलब में फरमाते हैं कि ए मेरी महबूब, आप तो दरिया है और मैं दरिया से उठने वाला पानी का बुलबुला हूं। यानी कि मेरी आपके मुकाबले में कोई वक़्त और कोई हसीयत नहीं है, मेरी आपके मुकाबले में कोई हसीयत नहीं है। लेकिन एक अदना सा चीज होने के बावजूद भी मैं आपसे मोहब्बत का दावा करता हूं। मैं आपसे मोहब्बत का दावा करता हूं, यानी मुझे आपसे मोहब्बत है। और जब मैं उठता हूं, उठते ही उठते ही मेरी जिंदगी की शमा गुल हो जाती है। यानी कि जो ही पानी का बुलबुला दरिया से उठता है, तो एक किस्म जब ही उठता है तो इसका मतलब है ये दरिया से जुदा होता है, और दरिया से जो ही ये जुदा होता है तो कहता है कि आपकी जुदाई का सदमा मुझे पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो जो ही मैं उठता हूं तो मेरा वजूद उसी वक्त फना हो जाता है, उसी वक्त मेरा वजूद मिट जाता है। यानी कि महबूब महबूब से हिजर, महबूब से जुदाई मुझे पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरह से गजल के पहले शेर यानी कि मतलब की ये तशरीह है। अब जो गजल का दूसरा शेर, फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी की, रहा सदमा हमेशा रूहो कालिब की जुदाई का। कहता है फिराक यार से मुराद है महबूब से जुदाई। फिराक का मतलब है जुदाई, फिराक का मतलब है जुदाई। फिराक यार से मुराद है महबूब से जुदाई, महबूब से जुदाई। तो इससे पहले बेटा जो एक शेर हमने यहाँ पे मिस किया, पहले मैं उसी पे आऊंगा। ताल्लुक रुख से मुझको जसद का नागवारा है, जमाने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। रूह, जसद, जसद से मुराद है जिस्म, जसद से मुराद है जिस्म। कहता है शायर कि मुझे रूह और जिस्म का जो आपस में रिश्ता है, मुझे ये रिश्ता गवारा नहीं होता, मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है, मैं उस रिश्ते को मानता ही नहीं हूं। क्योंकि ताल्लुक तो वो होता है जो हमेशा के लिए दायम व कायम रहे, लेकिन रूह व जिस्म का जो ताल्लुक है ये चंद दिनों का ताल्लुक है। यानी कि चंद, अगर उखरवी जिंदगी के मुकाबले में हम दुनियावी जिंदगी देखेंगे तो दुनियावी जिंदगी उखरवी जिंदगी के मुकाबले में न होने के बराबर है। यानी कि ये जो चंद घड़ियों का, चंद दिनों का ये जो रूह और जिस्म का रिश्ता है, ये रिश्ता मुझे हरगिज तस्लीम नहीं है, मुझे ये रिश्ता गवारा नहीं होता है। मुझे ये इसलिए गवारा नहीं होता क्योंकि ये रिश्ता तो हमेशा का होना चाहिए। रिश्ता वो होता है, ताल्लुक वो होता है जो हमेशा के लिए कायम व दायम रहे। लेकिन ये रूह इंसान के जिस्म से किसी भी वक्त परवाज करती है, और ये तो 4 दिन की 4 दिन का चलन है। यानी कि बहुत ही कलील मुद्दत का ये रिश्ता है। यानी कि रूह और जिस्म का ये जो रिश्ता है ये एक नापायदार रिश्ता है, ये एक कमजोर रिश्ता है। ये इसलिए कमजोर है क्योंकि इंसान के जिस्म से रूह कभी भी परवाज करती है, और ये जो चंद दिनों का ताल्लुक है रूह और जिस्म के मुकाबले में, ये जो चंद दिनों का ताल्लुक है रूह और जिस्म के मुकाबले में, ये जो चंद दिनों का ताल्लुक है ये मुझे गवारा नहीं है। मुझे ये रिश्ता तब गवारा होता, मुझे ये ताल्लुक तब गवारा होता जब ये कायमी और दायमी होता। लेकिन रूह और जिस्म का
ताल्लुक जो है ये चंद दिनों का ताल्लुक है, इसीलिए ये मुझे गवारा नहीं है। ताल्लुक तो मजबूत होना चाहिए, ताल्लुक तो हमेशा का होना चाहिए, ताल्लुक तो दायमी होना चाहिए, लेकिन ये दायमी ताल्लुक नहीं है, यह आर्जी रिश्ता है रूह और जिस्म का। लिहाजा आर्जी होने की वजह से मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे ये नागवार लगता है। तो गजल का तीसरा शेर, फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी की, रहा सदमा हमेशा रूह कालिब की जुदाई का। यहां पे महबूब को शायर ने रूह कहा है। यहां से मुराद रूह से मुराद है महबूब, यानी कि तशबिया दी है। अपने महबूब को उसने रूह कहा है और खुद को कालिब, कालिब का मतलब है जिस्म, कालिब का मतलब है यहां जिस्म। कहता है कि जिस तरह रूह और जिस्म का ताल्लुक है, जिस तरह अगर रूह जिस्म से परवाज करती है तो इंसान का जिस्म बेमाने हो जाता है। इंसान के जिस्म की फिर कोई कदर कीमत नहीं है। जब इंसान के जिस्म से रूह परवाज करती है तो फिर इस जिस्म की कोई कदर कीमत नहीं रहती है। इसी तरह कहता है शायर कि ए मेरे महबूब, आपसे जुदाई का, आपका और मेरा ताल्लुक रूह और जिस्म का ताल्लुक है, तो लिहाजा पल भर के लिए भी मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। कहता है फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी की, मैंने पूरी अपनी जिंदगी किस तरह काटी, महबूब की जुदाई में मैंने पूरी जिंदगी काटी। और महबूब के हिजर में, महबूब की जुदाई में जिंदगी काटना ये कितना दुश्वार, कितना मुश्किल है, ये मैं ही जानता हूं। ए मेरे महबूब, आपका और मेरा रिश्ता रूह और जिस्म का रिश्ता है। जिस तरह जिस्म से रूह परवाज करती है, जिस तरह जिस्म से रूह परवाज करती है, फिर वो बेमाना हो जाता है, फिर वो बेमाना हो जाता है। इसी तरह अगर आप मुझसे, मेरी जिंदगी का तब मजा है, मुझे जिंदगी में तब लुत्फ है जब मुझे आपसे विसल हो जाए, जब मुझे आपसे मिलन हो जाए। लेकिन आपके बगैर, आपकी जुदाई में मुझे ऐसी अपनी जिंदगी वैसी ही नजर आती है जैसे इंसान का जिस्म रूह के बगैर बेमाना हो जाता है। इसी तरह आपके बगैर मेरी जिंदगी बेमाना हो जाती है। लिहाजा कि मैं चाहता हूं कि आपका और मेरा ताल्लुक हमेशा कायम व दायम रहे, तो मुझे आपकी जुदाई मुझे पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मैंने अपनी सारी जिंदगी दुखों परेशानियों, आपकी जुदाई की वजह से, आपकी हिजर की वजह से मेरी पूरी जिंदगी दुखों परेशानियों मसाइब और आलाम में गुजरी। तो गजल का अगला शेर है, नजर आती है हर सूरतें ही सूरतें मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है खुदाई का। कहता है ये जो दुनिया है, अल्लाह ताला का जो ये कारखाना है, कारखाना से मुराद है काम करने की जगह, यानी कि दुनिया मुराद है। कहता है ये दुनिया क्या है, ये दुनिया मेरे लिए एक आईना खाना है, एक शीश महल है मेरे लिए, एक शीश महल है मेरे लिए। आईना खाना से मुराद है शीश महल, या जहां पे शीशों को तैयार किया जाता है, या शीशों का महल, शीशे का महल। मुझे ये दुनिया मेरे लिए एक शीश महल है, एक शीशे का महल है। और जब इंसान शीशे के महल में दाखिल होता है तो हर चीज उस शीश महल में अपना अक्स देखता है, अपनी तस्वीर देखता है। हर चीज उसमें आईने से अपनी तस्वीर मांगता है। कहता है कि अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है, ये कितनी अजीब व गरीब है। यहाँ पे हर एक चीज कीमती है, हर एक चीज खूबसूरत है। इंसान इंसान जो अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है, अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक जो इंसान है, इंसान भी, और इंसान के साथ साथ जो इस कायनात की दूसरी मखलूक है, हर एक मखलूक यहाँ खूबसूरत नजर आती है। अल्लाह ताला की कारीगरी को देखकर, अल्लाह ताला की कारीगरी को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है, इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि इस कायनात में हर सू
عجیب و غریب صورتیں نظر آتی ہے، یعنی کہ ہر ایک اللہ کی تخلیق ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، یعنی کہ ایک چیز دوسرے سے خوبصورت ہے۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، تو جو انسان کے بغیر بھی اس کائنات میں جتنی بھی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات جو ہیں، تو جو اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو اس کائنات کی ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت نظر آتی ہے، یعنی کہ جس طرح شیشے کے محل میں انسان داخل ہوتا ہے، تو ہر ایک چیز اس شیشے میں اپنی تصویر دیکھتا ہے، اسی طرح کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے لگتا ہے آپ کی یہ جو کائنات ہے، یہ اس کی مثال ایک شیش محل کی مثال ہے، یعنی کہ جہاں ہر سو انسان کو صورتیں ہی صورتیں نظر آتی ہے، اور جس چیز پر بھی انسان کی نظر پڑتی ہے، تو ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی حسین و خوبصورت ہے، اس کی بھی تعریف کی ہے، اور یہاں پہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین تخلیق کار ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بہترین تخلیق کار ہے کہ اتنی خوبصورت کائنات کو اس نے کس طرح خوبصورت بنایا، اس کو سنوارا۔ تو میر کا بھی ایک شعر ہے اس حوالے سے، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر ادھر ہی دیکھو، آئینے کو پلکا ہے پریشانی نظری کا، کہ اسی طرح سے خواجہ حیدر علی آتش نے اسی خیال کو یہاں بیان کیا ہے۔ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ خدا کی یہ دنیا، اس کی مثال یوں لیجیے، اس کی مثال ایک شیش محل کی مثال ہے۔ جب شیش محل میں انسان داخل ہوتا ہے، وہاں پہ انسان اپنا عکس، اپنا سایہ دیکھتا ہے، یعنی کہ آئینے سے اپنی تصویر مانگتا ہے۔ جو بھی چیز اس شیش محل میں ہوتی ہے، وہ ہر ایک چیز اس شیش کے محل میں اس سے اپنی تصویر مانگتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جو ہے، اس کی مثال شیش محل کی مثال ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، تو وہ خوبصورت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی اس میں تعریف کی ہے کہ اے اللہ، آپ کتنا بہترین تخلیق کار ہے، آپ کی ہر کائنات کی جو بھی تخلیق ہے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ تو اگلا شعر، نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ میرے خیال میں یہ بیت الغزل ہے، غزل کا بہترین شعر ہے۔ کہتا ہے کہ جب بلبل جب پنجرے میں ہوتا ہے، بلبل جب پنجرے میں ہوتا ہے، پنجرے میں اس کو ہر طرح کی سہولیات میسر رکھی جاتی ہے، اس کو دانا پانی وغیرہ سب کچھ کھلایا اور پلایا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے، اس کو دانا پانی وہاں تو پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کی آزادی اس پنجرے میں، اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، اس کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب بلبل کو پنجرے سے آزاد کیا جاتا ہے، تو اس آزادی کا انجام، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو ہی اس کو آزاد کیا جاتا ہے، وہ آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے کرتے چمن میں پہنچ جاتا ہے، پھولوں کے باغ میں، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اپنی اصل ٹھکانے کی طرف وہ لوٹ آتا ہے، آزاد فضاؤں میں پرواز کر کے۔ جب اس کو پنجرے سے آزاد کیا جاتا ہے، اور پنجرے سے آزاد ہوتے ہی یہ آزاد فضاؤں میں خوشی خوشی پرواز کرتے ہوئے چمن میں پہنچتا ہے، اور چمن کی سیر کرتا ہے، چمن میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، آزاد فضاؤں کا لطف لیتا ہے، اور اسی طرح کہتا ہے، نکل اے جان تن سے
جس طرح اس بلبل کو پنجرے میں قید کیا جاتا ہے، اسی طرح جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، یہ روح جو ہے، یہ روح دراصل اس کو قید کیا گیا ہے، انسان کی روح کو دراصل جسم کے اندر رکھ کر اس کو قید میں ڈالا گیا ہے، اس کو قید کیا گیا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جان میرے جسم سے نکلنی چاہیے، یعنی کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کرنی چاہیے، کیونکہ جب میری روح میرے جسم سے پرواز کرے، جب میری روح میرے جسم سے خارج ہو جائے، پرواز کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے اپنے محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ یہ انسان کا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب انسان کی روح، جو نیک انسان ہوتا ہے، اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو اس کو قیامت کے روز وہ اپنے محبوب حقیقی سے، اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا۔ کہتا ہے کہ یہ جو روح جب تک میرے جسم میں موجود ہے، یہ سمجھو کہ یہ روح جسم میں اسی طرح قید کی گئی ہے جس طرح بلبل کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح بلبل کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح جو ہے، جب تک یہ جسم میں ہے، سمجھو کہ یہ بھی ایک پنجرے میں اس کو بھی قید کیا گیا ہے۔ اور جب بلبل کو آزاد کیا جاتا ہے، وہ آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے کرتے چمن کی سیر کو جاتا ہے، چمن کی سیر و تفریح کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ نکل اے جان تن سے، کاش میری روح میرے جسم سے پرواز کرتی، کاش میری روح میرے جسم سے نکلتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ مجھے اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جاتی، مجھے اپنے محبوب حقیقی سے میرا وصل اس طرح یقینی بن جاتا، اس طرح یقینی بن جاتا۔ تو بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور بہت ہی خوبصورت تشبیہات ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بیت الغزل ہے، غزل کا بہترین شعر، نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ وصال یار کا وعدہ ہے فردائی قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا۔ وصال یار کا وعدہ ہے فردائی قیامت پر، اے یہ کیا میرے محبوب حقیقی، یہ کیا غضب ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات قیامت کے روز، فردا سے مراد ہے آنے والا کل، فردا سے مراد ہے آنے والا کل۔ ارے یہ کیا غضب ہے کہ آپ نے ہمیں وعدہ دیا ہے، کہ آپ نے وعدہ دیا ہے کہ قیامت کے روز آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ ارے قیامت تک کون اس جدائی کے صدمے کو، قیامت تو دور کی بات ہے، اس میں دو دنیاؤں کا فیصلہ باقی ہے، قیامت تک ابھی تو دو دنیاؤں کا فاصلہ باقی ہے۔ ارے کون یہ جدائی کا صدمہ اتنے عرصے کے لیے، اتنی دیر تک کون یہ جدائی کا صدمہ برداشت کرے؟ اتنا برداشت تو نہیں ہے کہ قیامت تک آپ کے وصل اور آپ کی ملاقات کے ہم منتظر رہے، تو یہ تو غضب ہے۔ تو یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا، آپ کی جدائی مجھے پل بھر کے لیے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور آپ کی جدائی کی وجہ سے میرا یہ عالم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جدائی میں قبر تک بھی نہیں پہنچ سکتا، قیامت تو دور کی بات ہے، اس میں دو دنیاؤں کا فاصلہ باقی ہے۔ تو آپ کی جدائی مجھے پل بھر کے لیے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور آپ کی جدائی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آپ کی جدائی کا صدمہ مجھے اس قدر کھائے جا رہا ہے کہ آپ کی جدائی کا صدمہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی جدائی میں تو قبر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو قیامت تو دور کی بات ہے، اس میں تو دو دنیاؤں کا عرصہ باقی ہے۔ اے اللہ، اے میرے محبوب حقیقی، یہ کیا غضب ہے، آپ نے اپنی ملاقات کا دن قیامت کا دن رکھا ہے، تو اتنا صبر عاشق حقیقی اتنا صبر کہاں سے لائے؟ تو لہذا میں چاہتا ہوں نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر، بلبل
चमन की सैर अंजाम है बुलबुल को रिहाई का। तो मैं चाहता हूं कि मेरी रूह जल्दी परवाज करे और मैं अपने हकीकी महबूब से जा मिलूं। तो कयामत का जो ये वादा आपने अपनी मुलाकात का दिया है, तो हमसे इतनी देर तक आपकी जुदाई का सदमा, आपकी जुदाई हम इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इसकी तशरीह हुई। अब नहीं मिटती है पत्थर की लकीर अहबाब कहते हैं। अरे मैंने दोस्तों से सुना है हबीब की जमा है अहबाब, हबीब की जमा है अहबाब। तो अपने दोस्तों से मैंने सुना है कि पत्थर पर जो लकीर खींची जाती है वो लकीर मिटती नहीं है। पत्थर की लकीर मुहावरा भी है। पत्थर की लकीर का मतलब है पक्की बात, सच्ची बात, मजबूत चीज। तो कहता है कि पत्थर पर जो लकीर खींची जाती है वो लकीर कभी वो लकीर कभी मिटती नहीं है। पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है। किस कहता है इसी तरह जिस तरह पत्थर की लकीर मिटती नहीं है, रहेगा पाई बुत पर नक्श अपनी जब्बासाई का। बुत, बुत से मुराद है, बुत से मुराद, बुत यहां इसने महबूब को कहा है, लेकिन ये कौन सा बुत है? ये पत्थर का बना हुआ बुत है। कहता है कि जब मैं सजदा करूं अपने महबूब को, अपने महबूब को राजी करने के लिए, उसको मनवाने के लिए, उसको उससे अपनी मोहब्बत तस्लीम करवाने के लिए, जब मैं उसके सामने सजदा करूंगा और जब मैं अपना माथा उसके पांव पर रखूंगा, यानी कि उसके सामने सजदा रेज हो जाऊंगा, सजदा करूंगा, और यह सजदा मैं इतनी देर तक करूंगा कि मेरे माथे का मेरे माथे का नक्श, मेरे माथे का निशान उसके पांव पर लगना चाहिए। मेरे महबूब का निशान जबासाई, जबासाई का मतलब है, जबासाई का मतलब है सजदा करना, माथा रगड़ना। मैं इस तरह अपना माथा उसके पांव पर रखूंगा, रगड़ूंगा कि हमेशा के लिए मेरे माथे का निशान उसके पांव पर रहेगा। तो यहाँ बुत, बुत मुराद है पत्थर का तराशा हुआ सनम, पत्थर का तराशा हुआ सनम। और बहुत ही खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की है कि यहां से पहले मिसरे में कहा है नहीं मिटती है पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, और यहां आगे बुत को इस्तेमाल किया है। बुत से मुराद है यहां पत्थर का सनम, पत्थर का सनम। और जब मैं उस पत्थर के सनम के सामने अपना माथा उसके पांव पर रखूंगा तो उस पर मेरे पांव का निशान उस पर हमेशा के लिए रहेगा, और ये मेरी मोहब्बत की अलामत है। और मेरी जो मोहब्बत है, तो इसको साबित करने के लिए, इसको साबित करने के लिए मेरा ये जो निशान है ये हमेशा उसके पांव पर कायम व दायम रहेगा, नहीं मिटती है। जिस तरह पत्थर की लकीर मिटती नहीं है, इसी तरह मेरे माथे का जो निशान मेरे इस सनम के तराशे हुए महबूब के पांव पर जो मेरा माथा मैं रगड़ूंगा, तो ये निशान भी पत्थर की लकीर की तरह हमेशा के लिए रहेगा, ये भी नहीं मिटेगा। तो अगला शार है, दिल अपना आईने से साफ इश्क पाक रखता है, तमाशा देखता है हुस्न इसमें खुद नुमाई का। तो दिल अपना आईने से साफ इश्क पाक रखता है। कहता है कि मेरा दिल जो है यह आईने की तरह साफ है, जिस तरह शीशा साफ होता है, शफाफ होता है। कहता है मेरा दिल भी साफ है और मेरे दिल में पाक इश्क है, मेरे दिल में पाक इश्क है। एक तो मेरा दिल साफ है और मेरे दिल में जो इश्क है वो भी पाक इश्क है। लेकिन मेरा जो हुस्न से मुराद है यहाँ महबूब, हुस्न से यहाँ मुराद है महबूब, यहाँ से मुराद खूबसूरती नहीं है, यहाँ से मुराद है महबूब। और दूसरे मिसरे में क्या कहा, तमाशा देखता है हुस्न इसमें खुद नुमाई का। मेरे इस आईने से, आईने जैसे साफ दिल और मेरे दिल में जो पाक पाक इश्क है, और मेरा महबूब तमाशा करता है। अरे वो तो मेरी सादगी का मजाक उड़ाता है और वो हमेशा खुद नुमाई पे उतर आता है। मेरी मेरे इस दिल की वो कोई कदर कीमत नहीं जानता है।
जो मेरा दिल है ये आईने से साफ है और मेरे दिल में पाक इश्क है, लेकिन मेरे महबूब को इस साफ दिल और इस पाक इश्क की कोई कदर कीमत नहीं है, इसका कोई पासो लिहाज नहीं है, बल्कि वो खुद नुमाई करता है, वो फिर भी अपने नाज नखरों से बाज नहीं आता है, वो फिर भी नाज व नखरे दिखाता है। यानी कि उसको मेरा ये साफ दिल और मेरा ये पाक इश्क एक आंख को भी नहीं बाता है, वो फिर भी खुद नुमाई पे उतर आता है, यानी कि अपने नाज नखरों से बाज नहीं आता है, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करता है। यानी कि मेरे साफ दिल और मेरे पाक इश्क की उसकी नजरों में कोई कदर कीमत नहीं है। यानी कि ये तो मेरा महबूब ये तो सख्त दिल हो चुका है, क्योंकि इतना पाक इश्क रखने के बावजूद, इतना साफ दिल रखने के बावजूद भी वो मुझे अपने जुल्म सितम का निशाना बनाता है, और उस वो खुद नुमाई करता है इसमें, यानी कि वो नाज व नखरे दिखाता है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मेरे ख्याल में शेर की तशरीह हुई। तो अब आखिरी शेर गजल का, यानी कि गजल का जो मक्ता है, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, बजा है ऐ सनम जो तुझको दावा है खुदाई का। क्या खूबसूरत शेर है। नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने। आतिश अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है, ऐ मेरे महबूब हकीकी, ये सच बात है, इसमें ये तो सच बात है कि आतिश ने आपको, ऐ मेरे महबूब, आतिश ने आपको अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन आपको जरूर पहचाना है, आपको जरूर पहचाना है, यानी कि आपको महसूस किया है। आपकी कायनात के जर्रे जर्रे पर जब मैंने गौर फिक्र किया तो मैं मोतरफ हूं, आपके वजूद का मैं मोतरफ हूं। तो मैंने आपकी खुदाबंदी को मैंने महसूस किया है, आपकी हाकमियत को मैंने महसूस किया है, आपके आप दो दुनियाओं का, दो जहानों का मालिक है, इस चीज को मैंने महसूस किया है। अगरचे मैंने आपको अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने तुझको पहचाना है, मैंने तुझको महसूस किया है। बजा बजा है ऐ सनम, सनम से मुराद है महबूब यहाँ, लेकिन महबूब हकीकी। बजा है ऐ सनम, आप हक जानिब है अपने दावे में, आप हक जानिब है, जो आपको खुदाई का दावा है, आप अपने दावे में हक जानिब है। यानी खुदा से मुराद है बादशाह, खुदा से मुराद है दो जहानों का मालिक, खुदा से मुराद है दो जहानों का मालिक, खुदा से मुराद है बादशाह, खुदा से मुराद है हाकिम। ऐ मेरे महबूब, अगर आपको हाकमियत का दावा है, अगर आपको सुल्तान होने का दावा है, अगर आपको दो जहानों के मालिक होने का दावा है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप अपने दावे में हक व जानिब है। क्योंकि अगर आतिश ने आपको अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहचाना है, मैंने आपको महसूस किया है। कायनात के जर्रे जर्रे पर जब मैंने गौर फिक्र किया तो आपकी खुदाबंदी, आपकी खुदाबंदी मेरे आंखों के सामने रक्स करते हुए मुझे नजर आती है। यानी कि आपके आपका वजूद, आपका वजूद, आपके खुदाई का दावा, आपका खुदाई का दावा, तो आप अपने दावे में हक व जानिब है। और मैं इसको तस्लीम करता हूं कि अगर मैंने आपको अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन मैंने जरूर आपको पहचाना है। तो इस तरह से ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल हमने मुकम्मल की। तो अगले लेक्चर में इसकी दूसरी गजल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बशर्त जिंदगानी। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। बाकी वसल्लम।